बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के मंग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक हो एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन, एनवायरमेंट, पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स द दे हवाले सरा लेक्चर डिस्कस करे हो नने चे कम वीडियो दा कम लेक्चर दे आगा जमंग सर दे सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन यानी जमंग सरा मेनली टू सोर्सेस दी यो नेचुरल सोर्सेस दे द नेचुरल सोर्सेस दा वजिनमा जमंग सरा एयर पोल्यूशन सकीगी राजी और बल जमंग सरा चिकम मेन लका कम सीजुना द इंसान द ह्यूमन द वजिना राजी और आगा सकी पोल्यूशन कास कई एयर पोल्यूट कई नो आगा जमंग सरा द्वेम नंबर सोर्स है पर ने वीडियो के बा मंग ज्यादा नेचुरल सोर्सेस वाई चिकम नेचुरल सोर्सेस द वजिना पोल्यूशन राजी एयर पोल्यूशन राजी आगा बवाई जमानुम दे मोहम्मद अदनान खान और तासो जमा यूट्यूब चैनल गोरे एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री राजू टॉपिक साइड ता पर the sources of air pollution के फर्स्ट नंबर जमु सर चिकम सोर्सेस दे नेचुरल यानी मंग पर नेचुरल सोर्सेस माने खबर को पर नेचुरल सोर्सेस यानी पर नेचुरल प्रोसेस के जमु सर फर्स्ट नंबर चिकम दे rotting vegetation and volcanic eruption यानी जमंग सरा चिकम वेजिटेशन दी कम वेजिटेबल ली या जमंग सरा चिसुम वेजिटेबल ली आगा सशी आगा डिकेशी आगा खाशी ददिना मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर था सकेगी ब्या लोसी चिकला लूसी नो अल्टा एयर पोल्यूशन कास कई बल अहम पॉइंट जमन सरसरी वोल्केनिक एरप्शन चिकला जमन सरा वोल्केनिक एरप्शन राजी मींस वोल्केनिक राजी वोल्केनिक तम पुख्तो के अलावा छोड़ता हुआ अगर राजी नो आगे सरा डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस की और दा डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर कैसे की इनकी एटमॉस्फेयर तराजी यानी एयर तराजी नो एयर तराजी दे सरा एयर से की गंदगी मींस एयर पोल्यूशन होता मेनली कफरस का मंग सोचो को मेनली जमंग सरा कफरस का नेचुरल सोर्सेस दी द चा द एयर पोल्यूशन और कफरस का जमंग सरा सरी मेन मेड सोर्सेस दी द एयर पोल्यूशन नो दा मेनली जमंग सरा सरी द्री दी यो जमंग सरा सरी कार्बन चिकम जमंग सरा कम ऑक्साइड दी आगे दी बाकी की राजी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्या जमन सरा द नाइट्रोजन चिकम ऑक्साइड जी ज्यादा ददी द वजना जमन सरा चिकम एयर पोल्यूशन दे दा सकीगी दा गंदगी गी नो पागी के जमन सरा कम राजी यो पके राजी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ददी द वजना सकीगी मेनली एयर पोल्यूशन कास की कफरस का ब्या मंग सोचो को जमन सरा सरे सल्फर सरे द सल्फर चिकम ऑक्साइड दी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मेनली द वजना सकीगी एयर पोल्यूशन कास की द पॉइंट याद साथई जमन सरा पे एटमॉस्फेयर के तकरीबन 21% दा सरे दा ऑक्सीजन दे और प्लस नाइट्रोजन जमन सरा सुमरे दे नाइट्रोजन गैस दा तकरीबन 78% दे यानी इज कल दे दोणो रेशो गोरमा दा दोण तकरीबन 99% पस की मौजूदी पर एटमॉस्फेयर की मौजूदी पस की मौजूदी पे एटमॉस्फेयर की मौजूदी हो फरस का मंग दीना अलावा द हाइड्रोजन गैस द हीलियम गैस द कार्बन डाइऑक्साइड द नूर चिसुमरम गैस दी दथी पबारकी मंग खबरी उगु द आगा मंग परसेंटेज उगुरु न द आगा परसेंटेज द नश बराबर दे खो ब्या हम सवी दा यो इम्पोर्टेंट रोल अदा कई पस की प एयर पोल्यूशन के ददी यो इम्पोर्टेंट रोल्स यानी एयर पोल्यूशन ज्यादा चिकास की दा कम ची माइनर कम कंपोनेंट सी लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैस से आर्गन गैस से दा टोल जमन सरा सरी दा जमन सरा माइनर कंपोनेंटी जका च जमन सरा 99% चिकम दी दा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे पे एटमॉस्फेयर के नो ब्या हम कफरस का मंग सोचो को कार्बन डाइऑक्साइड पे एटमॉस्फेयर के तकरीबन 0.03 समथिंग दासी सो दुमरा परसेंट दे हो ब्या हम कफरस का मंग सोचो को मींस नेग्लिजिबल ले तकरीबन हो ब्या हम कफरस का मंग सोचो को कार्बन डाइऑक्साइड प नॉर्मल हालत की प एटमॉस्फेयर की प स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की नो दा सरे ददे कम अमाउंट है दा बराबर है हो कफरस का ददी अमाउंट सेवा की
دا چې کوم ګیسونه دي دا ماینر چې کوم ګیسونه دي د دې اماونټ سیوا کیږي نو چې کله اماونټ سیوا کیږي په بریثینګ کې به بیا پرابلم راځي چې کوم زمون سره لیوینګ ارګانیزم دي دغه په بریثینګ کې یا په هغه باندې به خامخا سایډ افیکټ وي نو دی چې کله انکریزمنت راشي نو دې ته موږ څه وایو ایر پولیوشن وته وایو ټیک شو نو دا زیات د ماینر چې کوم زمون سره کم ګیسز دي زیات د دې د وجه نه کاس کی ها په دې کې بیا فرست نمبر زمون سره دی پارټیکولیټ زمون سره دا سمال سری پارټیکل دي سمال سری میټرز دي د ته موږ سوال پارټیکولیټ په دې کې فرست نمبر زمون سره اولکینیک ایرپشن یعنی چې کله اولکینیک ایرپشن وشي اولکینیک راشي میز لاور شي نو چې فار ایگزامپل زموږ سره لاور شي نو فار ایگزامپل یو غر دی په هغه باندې لاور راغله نو چې کله لاور راغله نو هغه لاوه څه چل کوي هغه چې کوم غر دی هغه شلی نو چې کله غر شلی نو څه چل کوي الته ګیسز ډینجرس ګیسز پروډوس کی او د دې نه دغه ګیسز دا ستا اټماسفیر ته یعنی ATM او د اټماسفیر ورغو د څه شي او شي نو چې کله د ته او شي ایر پولوشن کاس کوي مین سورس دی پارټیکولیټ دا هم دی په دې کې بیا زموږ سره سره سایل ایروجن بای وینډ کفرس کا سایل ایروجن وشي د چا بای وینډ لکه فار ایگزامپل زموږ سره ډیر زیات تیز سیلې راشي او د دې د وجنه څه چل وشي سایل ایروجن وشي یعنی سایل څه شي سایل دغه شي لکه فار ایگزامپل تیز سیلې راغله او دا سایل یې سکو کټ کو نو چې سایل یې کټ کو د دغه سایل چې کوم پارټیکل دی د دې وینډ په ذریعہ باندې د هوا په ذریعہ باندې څه چل وشي دا په اټماسفیر کې په ATM کې اټماسفیر کې دا څه شي ایر شي ما شارټ کټ ATM راخلم اټماسفیر کې څه شي ایر شي او د دې نه څه کاس کې د دې نه ایر پولوشن کاس کېږي نو دا پکې هم د ایر پولوشن سره یو سورس دی بیا زموږ سره ډسټ روم کپرس دا ډسټ روم راشي ډسټ تاسو خو پیژنې کومه ګندګي ته وایي لکه فار ایگزامپل سالیډ پارټیکل دی لکه فار ایگزامپل تیز سیلې راشي او دلته سوي څه ګندګي موجود وي او دا څه شي د دغه تیز توپان د وجنه په اټماسفیر کې په ایر کې څه شي دغه ګندګي شامل شي دا هم د ایر پولوشن یو سورس کې دی شي یعنی ایر پولوشن کاس کې دی شي ایر پولوشن تراتلی شي بیا که فرض که موږ سوچ وکړو زموږ سره فارست چې کوم دی په هغې کې که مور ولګي نو د دغې نه څه جوړېږي ډفرنټ ګیسز جوړېږي لکه فار ایگزامپل کاربن ډای اکسایډ دی کاربن ډای اکسایډ پکې پروډیوس نو دغه کاربن ډای اکسایډ دا څه شي اټماسفیر ته اوټ شي نو په اټماسفیر کې د کاربن ډای اکسایډ لیول سیوا شي نو چې کله لیول د کاربن ډای اکسایډ سیوا کېږي نو څه چل به کېږي ایر پولوشن کاس کوي ایر پولوشن به څه کېږي کاس کېږي بیا زموږ سره سوي سالټي سپری فرام اوشن بیا زموږ سره اوشن دا سوي actually د دې چې کوم واټر وي نو دا سالټي واټر وي څه واټر وي سالټي واټر وي دا قصوي دا میلیون اف ټنز پارټیکولیټ میټر ایوری ایئر د دې نه سوي د دې نه ایوری ایئر په کار کې په هر کال څه چل کېږي د دې نه تقریبا میلیون اف ټن څه کېږي سالټ سپری کېږي د دغه اوشن نه او دا څه کېږي په اټماسفیر کې اډ کېږي نو چې کله په اټماسفیر کې اډ کېږي نو د دې د وجې نه اټماسفیر کې څه راځي دغه خرابتیا راځي میز د دې چې کوم لیول اټماسفیر کې چې د ګیسونو کوم لیول په هغه کې زیاتوالی راځي نو چې زیاتوالی راځي اټس مین ایر پولوشن کاس کېږي څه کېږي ایر پولوشن کاس کېږي بیا زموږ سره دویم نمبر چې کوم پوینټس دی هغه زموږ سره کم یو دی هغه زموږ سره دی اکساید اف کاربن د دې مقصد سره د ایکس مقصد سره میز اکساید دی د کاربن اکساید دی خو کاربن مانو اکساید طرف ته اشاره ده او کاربن ډای اکساید طرف ته اشاره ده ټیک شو د ایکس مقصد دی نه ها یعنی سمپل دا سی ویل شي چې کاربوکسی مقصد سره یعنی د اکساید اف کاربن چې کوم دی هغه کې به موږ دا اوس خبره کوو دویم نمبر پوینټ دا دی لکه فار ایگزامپل زموږ سره ولکینیک ایرپشن دی موږ دلته دا خبره وکړه چې ولکینیک ایرپشن دی دا ګیس پروډیوس کوي نو په دې ولکینیک ایرپشن کې زموږ سره سوي لکه چې کله ولکینیک راځي نو کاربن مانو اکساید یو ګیس پروډیوس کوي نو چې کله ګیس پروډیوس کوي نو څه شي دا اټماسفیر ته اوټ شي نو په اټماسفیر کې چې کوم ګیس کاربن مانو اکساید ګیس سے داغه لیول څه شي سیوا شي نو څه شي
پروډوس شي ایر پولوشن پروډوس شي بیا زموږ سره سره ډیکمپوزیشن اف ارګینیک کمپاوند چې څومره ارګینیک کمپاوند دي د هغه ډیکمپوزیشن کیږي نو چې کله ډیکمپوزیشن کیږي بای د ایکشن اف مایکرو ارګانیزم نو چې کله دغه ډیکمپوزیشن کیږي یا زموږ سره سره ارګینیک کمپاوند دي هغه موږ سوځو نو څه چل کیږي د سره کاربن مونو اکساید پروډوس کیږي او دغه کاربن مونو اکساید پس کې جمع کیږي کاربن مونو اکساید په اټماسفیر کې جمع کیږي نو چې کله اټماسفیر ته اوټ کیږي نو اټماسفیر کې به د کاربن مونو اکساید انکریزمنت راځي نو چې کله انکریزمنت راځي ایر پولوشن بکاس کی Third one زموږ سره سره پوینټس پکې دي electrical discharge during storm چې کله زموږ سره طوفان راشي storm څه ته وایي طوفان ته وایي چې کله طوفان راشي نو څه چلو شي زموږ سره چې کوم electrical discharge دي هغه راځي نو چې کله electrical discharge راځي نو لکه فار ایگزامپل زر دا دغه د وجه نه بیا څه پروډوس کی کاربن مونو اکساید پروډوس کی یعنی کاربن مونو اکساید ګیس پروډوس کی یا فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم الیکټریکل ډیسچارج راشي نو دغه د وجه نه یو आवाज راځي سرازي دروم وونته یو आवाज راشي دغه د وجه نه بیا څه چل کی کاربن مونو اکساید ګیس پروډوس کی چې کله کاربن مونو اکساید ګیس پروډوس شي دا څه شي زموږ سره چې کوم اټماسفیر دی اټماسفیر ته لسی نو چې اټماسفیر ته لاشي د دې لیول سی واشي نو چې کله لیول سی واشي ایر پولوشن کاس کی بیا زموږ سره سره سیډ جرمینیشن لکه فار ایگزامپل سیډ جرمینیشن فار ایگزامپل ما یو سایل لپاره کې ما یو سره سیډ دی هغه زه داسې دا کومه هغه کې ما داسې خخو نو چې کله ما سیډ خخو اوس دا سیډ څه کوي د دې نه روټس هم ایرایز کیږي د دې نه بر سټیم هم ایرایز کیږي نو چې کله روټ او سټیم ایرایز کیږي سیډ جرمینیشن کیږي نو په دې کې هم کاربن مونو اکساید پروډوس کیږي دا کاربن مونو اکساید بیا څه کی اټماسفیر ته څه شي اوټ شي چې کله اټماسفیر ته اوټ کیږي ایر پولوشن بکاس کوي بیا زموږ سره سره نیچرل ګیس ایمیشن د وجنا هم زموږ سره څه چل کیږي کاربن مونو اکساید پروډوس کیږي کاربن مونو اکساید د وجنا به زموږ سره ایر پولوشن کاسي بیا زموږ سره دا سیکنډ نمبر شو تھرڈ ون زموږ سره دی کاربن ډای اکساید یعنی کاربن ډای اکساید زموږ سره چې کوم انیملز دي کوم پلانټس دي د انیمل او پلانټس چې کوم ریسپیریشن کی یعنی دوی خپل سکه ریسپیریشن کوي یعنی زموږ سره اکسیجن س انیمل او پلانټس د سکه یوز کوي نو چې کله یوز کوي نو څه چل وکي په دې کې به کاربن ډای اکساید پروډوس کی کاربن ډای اکساید پروډکشن وکي بیا سره ډیکمپوزیشن اف ارګینیک میټر د ارګینیک میټر چې کله ډیکمپوزیشن کی لکه فار ایگزامپل لرګي دي تاسو سي خشاک وتم فار ایگزامپل منغوایو په تنور کې تاسو خشاک سي کاربن ډای اکساید پروډوس کیږي دغه کاربن ډای اکساید چې کله پروډوس شي دا زموږ سره ATM اټسمین اټماسفیر ته څه شي ان شي اټماسفیر ته او شي نو چې کله اټماسفیر ته او شي په اټماسفیر کې د کاربن ډای اکساید لیول سی واشي نو چې کله کاربن ډای اکساید لیول سی واکیږي نو څه چل بکی ایر پولوشن بکاس کی بیا زموږ سره فارست چې کوم پایر دی یعنی په هغه کې چې کوم فارست چې کوم ور ولګي هغه به سوي په هغه کې هم زموږ سره سه کاربن ډای اکساید پروډوس شي او دا کاربن ډای اکساید به څه شي اټماسفیر ته اوټ شي بیا زموږ سره سره ولکینیک ایرپشن نو په ولکینیک ایرپشن کې زموږ سره سوي کاربن ډای اکساید او کاربن مونو اکساید دوه پروډوس کیږي نو کاربن ډای اکساید او کاربن مونو اکساید دا چې کله اټماسفیر ته ایټ شي نو په اټماسفیر کې د کاربن مونو اکساید او د کاربن ډای اکساید لیول سی واشي نو چې کله د کاربن مونو اکساید او د کاربن ډای اکساید لیول په اټماسفیر کې څه شي سی واشي نو التبه ایر پولوشن کاس کیږي څه بکاس کی ایر پولوشن بکاس کی او د ولکینیک ایرپشن د وجنا چې کله لاور اوزي هم دغه د وجنا کاربن مونو اکساید ان کاربن ډای اکساید دا پروډوس کیږي او کاربن مونو اکساید او کاربن ډای اکساید د اټماسفیر ته ایر شي نو سکیږي ایر پولوشن سکیږي کاسي بیا زمون سره نوکسي یعنی اکساید اف نایټروجن د اکساید اف نایټروجن د دې اوس مګوي چې آیا اکساید اف نایټروجن د دې د وجې نه ایر پولوشن کاس کېدای شي کنه شي نو زموږ سره چې څومره اکساید اف نایټروجن دی دا د بیکټیریل او د مایکرو ارګانیزم د اکشن د وجې نه سکیږي دا پروډوس کیږي یعنی فار ایگزامپل په دې کې زموږ سره دی دا پکې هم راځي فار ایگزامپل زموږ سره پکې راځي سره اکساید اف نایټروجن یعنی نایټروجن زموږ سره مونو اکساید دی
ها بیا زموږ سره نایټروجن ډای اکساید دی دا څه کې دا دواړه په دې کې راځي نو چې کله بکټیریا اکشن کیږي نو څه چل کې دا نایټروجن چې کوم اکساید دی دا پروډوس کیږي او چې د دې د وجې نه چې کله دا پروډوس شي نو څه چل کې دا به اټماسفیر ته لاس کیږي چې کله اټماسفیر ته لاس کیږي نو څه چل به کیږي الته به ایر پولوشن راځي ټیک شو ځکه الته چې کوم زمون سره نایټروجن چې کوم اکساید زی په هغه کې زیاتوالی راځي نو دغه زیاتوالی ته موږ ایر پولوشن وایو بیا زمون سره نایټریټس چې کوم دي دا زمون سره سوي نایټریټس دا مایکرو ارګانیزم بکټیریا نایټریټس چې په سایل کې موجود وي کوم نایټریټس چې کوم کمپاونډز دي هغه څه ته کنورټ کی هغه زمون هغه دا کنورټ کی سو نایټروجن چې کوم اکساید زی هغه ته کنورټ ٹھیک شو ها بیا په اټماسفیر کې چې کوم سره نایټروجن ګیس ته دغه نایټروجن ګیس څوک دا بکټیریا او مایکرو ارګانیزم خبره کوي دا څه ته کنورټ کی نایټروجن چې کوم اکساید زی او امونیا ته څه کیږي کنورټ کی دا اکچولی زمون سره چې کوم دا ګیسز دي دا ګیسز بیا شامل شي بس کې شامل شي په اټماسفیر کې شامل شي چې کله دا ګیسز په اټماسفیر کې شامل شي نو بیا څه چل وشي په اټماسفیر کې چې کوم سټانډرډ چې کوم ګیسز دي یعنی دا غي چې کوم نارمل کوم ریشو دا هغه ریشو څه شي انکریز شي نو چې کله ریشو انکریز شي نو هغه ته بیا موږ څه وایو ایر پولوشن وایي میز ایر پولوشن کاز شو څه کاز شو ایر پولوشن کاز شو ها دلته چې موږ څومره خبرې کوو لکه فار ایگزامپل پارټیکولیټ او بل زمون سره اکساید اف کاربن شو بیا پکې کاربن مونو اکساید شو کاربن ډای اکساید شو اکساید اف نایټروجن شو دا ټول زمون سره سری سورسز اف ایر پولوشن د ایر پولوشن سورسز دي بیا زمون سره نه اکساید اف سره سلفر اوس کا فرض کا من سلفر وایو نو اکساید اف سلفر چې کوم دی دا د ولکانیک ایرپشن نه هم راځي لکه څنګه چې کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید پروډوس کیږي چې کله زمون سره لاوا راځي نو د دې لاوې د وجې نه زمون سره اکساید اف سلفر هم پروډوس کیږي نو دا بیا څه کیږي په اټماسفیر کې اډ کیږي نو چې کله په اټماسفیر کې اډ شي نو څه چل کوي ایر پولوشن راځي ها بیا زموږ سره راک ویدرینګ اکچولی دا نیچرل فینومینا ده په دې کې څه کیږي راک بریکینګ کیږي راک نیچرلی بریک کیږي چې کله راک نیچرلی بریک کیږي نو د سره د سلفر چې کوم کمپاوند دی سلفر کوم کمپاوند هغه پروډوس کیږي دا سلفر کمپاوند کوم چې کوم اکساید دی دا اکساید بیا څه کی په ګیس فارم کې د سره اډ شي د اټماسفیر سره اډ شي نو چې کله اټماسفیر ته اډ شي اټماسفیر کې چې کوم سټانډرډ لیولو هغه کې سره هغه چینج راغی میز انکریزمنت راغی نو چې کله انکریزمنت راځي د چا د وجنه راک ویدرینګ د وجنه نو ایر پولوشن بکاس کیږي او د بایولوژیکل اکټیویټي د وجنه هم سکیږي دغه کاس کیږي ایر پولوشن کاس کیږي چې کله بایولوژیکل اکټیویټي کیږي نو بایولوژیکل اکټیویټي د وجنه دا ګیس پروډوس کیږي د اټماسفیر کې اډ کیږي نو چې کله په اټماسفیر کې اډ شي نو څه چل کیږي بیا زمون سره ایر پولوشن راځي لاست وان زمون سره volatile organic compound هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند زمون سره ارګینیک دي او volatile دي volatile organic compound وسوي لکه فار ایگزامپل animals like cows, sheep and goats their normal digestion produce large amount of methane gas لکه فار ایگزامپل زمون سره سړي animals دي په animals کې سړي غواګانې شوي شیپس شو ګډې شوي فار ایگزامپل ګوډس شو او دا چې کله خپل نارمل ډایجیشن کوي یعنی خوراک وکړي او د دې د خوراک د وجې نه چې کوم ګوبر پروډیوس کړي ټیک شو په دغه ګوبر کې زمون سره سوي په دغه ګوبر کې زمون سره میثین ګیس وي او میثین ګیس اکچولی په ګورونو کې چې کوم ګیس وي نو تقریبا 80% دا زمون سره کم یو ګیس دی دا زمون سره میثین ګیس دی CH4 فارموله ده میثین ګیس دا میثین په ګیس فارم کې دی ټیک شو میثین نوم دی په ګیس فارم کې ها بیا زمون سره ولټایل چې کوم ارګینیک کمپاوند دی بیا د ویټ لینډ نه هم دا پروډوس کیږي یعنی زمون سره چې کوم میثین دا هم پروډوس کیږي لکه فار ایگزامپل زمون سره کوم ویټ لینډ دی پاغه ځکه باندې سوي پلانټس سشي لکه پلانټس راشي هغه پلانټس کې دغه ویټ لینډ کې څه چل کوي دغه خپل خوراک تیاری نو چې کله خپل خوراک تیاری نو په دې کې زموږ سره څه پروډوس کیږي
دغلته CH4 چې کوم ګیس دی دا پروډیوس کیږي نو دا CH4 بیا څه شي د چې کله روټ دا ویټ لینډ چې کوم دی په دغه ځای کې څه وي پلانټس وي نو په دغه روټ دا کوم روټ چې کوم ځای دی په دغه ځای کې CH4 پروډیوس شي میثین ګیس او دا څه شي دا بیا اټماسفیر ته او شي تقریبا 78% چې کوم زموږ سره ارګینیک کمپاوند کم میثین ګیس دی دا څه د ویټ لینډ د وجې نه پروډیوس کیږي بیا زموږ سره څه دی ټرمایډ دی موږ چې ورته وایو نه هغه هم څه چل کوي د هغې د وجې نه هم زموږ سره میثین ګیس پروډیوس کیږي دغه میثین ګیس دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی کم کمپاوند دی ارګینیک ولاټایل کمپاوند دی ولاټایل هم دی او ارګینیک کمپاوند دی نو چې کله ولاټایل دی میز دا به څه کېږي اټماسفیر ته به اډ کېږي نو چې کله په اټماسفیر کې اډ کېږي نو څه چل به کېږي نو هلته چې زموږ سره کوم میثین ګیس دی د هغه زیاتوالی راغی د نیچرل د سټینډرډ ریشو د وجې نه لکه کوم چې کوم سټینډرډ ریشو کوم سټینډرډ او ریشو ده په هغې کې څه راغی زیاتوالی راغی نو چې کله په هغې کې زیاتوالی راغی د چا د CH4 یعنی زموږ سره ارګینیک کمپاوند ولټایل ارګینیک کمپاوند په دې کې زیاتوالی راغی په اټماسفیر کې نو موږ ورته ایر پولیوشن وایو دا زموږ سره څه نیچرل سورسز وو د چا د ایر پولیوشن انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به چې زموږ سره کوم د مین سورسز دي چې کوم زموږ د وجې نه د هیومن د وجې نه کوم ایر پولیوشن کاز کیږي په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله په هغې باندې بحث کوو